اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات میں 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت پیارا عنوان ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اگر وہ عشق اور وہ محبت نہ ہو تو دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ کیسے نبی سے عشق ہونا چاہیے اور عشق ہوگا تو کیسے ہوگا، کیا کرنا چاہیے، آج بڑی اہم بات ہوگی۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ضرور دیکھیے، سنیے، اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت، دیکھنے کی دعوت شیئر کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے اپنے شہر جلگاؤں سے قریب 35 کلومیٹر پر ایک تاریخی قدیم پرانی بستی ہے ایرنڈول، اور ایرنڈول میں ایک جامع مسجد ہے جو 1610 سن عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ جامع مسجد کو CRPC کے دفعہ 145 کے تحت سیل کیے جانے کا حکم جلگاؤں کے ضلع کلکٹر نے گزشتہ 2 دن پہلے جاری کیا، جس کے بعد سے پورے علاقے کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قدیم تاریخی مسجد ہے، علاؤالدین خلجی بادشاہ کے وقت کی تعمیر ہے یہ مسجد، جس پر ہندوؤں نے دعویٰ کر دیا۔ خیر، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس مسجد میں کم از کم 15 سے 20 مرتبہ جمعہ کا بیان کر چکا ہوں، وہاں نماز پڑھا چکا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، مگر وہاں ایک ہندوؤں کی تنظیم ہے، پانڈو واڑا سنگرش سمیتی نامی، یہ ہندوؤں کی سنگٹن ہے، جس نے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد پانڈو واڑا تھی، جسے منہدم کر کے مسجد کی تعمیر کی گئی تھی اور ان کی جگہ پر قبضہ کیا گیا۔ خیر، 18 مئی 2023 کو پانڈوواڑا سمیتی کے ادھیکش نے ضلع کلکٹر امن متل کو ایک عرضی داخل کی اور کہا کہ پانڈوواڑا کی ملکیت کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا اور یہ قبضہ جامع مسجد ٹرسٹ نے کیا ہے، لہذا زمین کی پیمائش کی جائے اور مسجد کو سیل کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ ضلع کلکٹر جلگاؤں امن متل نے 11 جولائی کو عرض گزار جامع مسجد ٹرسٹ، تحصیلدار اور محکمہ آثار قدیمہ کے نمائندوں کو سماعت کے لیے بلایا تھا۔ ضلع کلکٹر نے فریقین کی دلیلیں سننے کے بعد CRPC کی دفعہ 145 کے تحت عبوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے مسجد کو سیل کیے جانے کا حکم دیا۔
جس کے بعد باقاعدہ مسلمانوں میں بے چینی پھیلی، اور میں اس دن ممبئی میں تھا تو مجھے ایرنڈول کے کئی ساتھیوں کے فون آئے، پھر میں نے یہاں ذمہ داروں سے بات کیا، اور پھر جمعیت علماء مہاراشٹر کے ہمارے لیگل سیل کے ذمہ دار الحاج گلزار اعظمی صاحب سے بھی میری بات ہوئی۔ پھر گزشتہ کل ان کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے باقاعدہ وقف بورڈ کے چیئرمین وجاہت مرزا سے اس معاملے کو تفصیلی ہم نے ان سے گفتگو کی، اور چیئرمین وقف بورڈ کو خط لکھا اور ان سے رابطہ کر کے ان سے کہا کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ معاملے کی سنگینی کے مد نظر وقف بورڈ کے چیئرمین وجاہت مرزا سے رابطہ کیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ فوراً اس میں مداخلت کریں، اور 13 جولائی کو ضلع کلکٹر کے روبرو سینئر وکیل کو کھڑا کریں جو ثبوت و شواہد کے بنیاد پر بحث کر کے عبوری حکم نامے کو کل عدم قرار دینے کی کلکٹر سے درخواست کرے۔ اس ضمن میں گلزار اعظمی نے چیئرمین وقف بورڈ کو تفصیلی معلومات دی، اور گزشتہ کل باقاعدہ بعد نماز عصر الحاج گلزار اعظمی صاحب نے مجھ سے بھی اس معاملے کو لے کر تفصیلی گفتگو کی۔ ناظرین، اس وقت راجستھان سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ راجستھان کے جھنجھنو میں زوردار بارودی دھماکے کی خبر سامنے آ رہی ہے، جو مدرسے کے قریب ایک مکان میں ہوا۔ مدرسے کے پاس یہ زوردار دھماکہ ہوا، بارود پھٹنے سے چھت ٹوٹ گئی، اور دھماکہ کتنا خطرناک تھا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خاتون کی، مہیلا کی لاش 25 فٹ دور جا گری۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ پٹاخہ بنانے والی ایک فیملی کے گھر میں ہوا، جس میں 27 سال کی آفرین کی موت ہو گئی۔ خبروں کے مطابق مرحوم لالا خان کے گھر میں تقریباً 5 سے 7 کنبے ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، اور 8 بجے صبح جب یہ دھماکہ ہوا تو سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، آفرین کی لاش کے۔ اس حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو مردہ خانے میں رکھوا دیا۔ میڈیا میں آ رہی خبروں کے مطابق آفرین اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ اس وقت شمالی ہندوستان میں پہاڑ سے لے کر میدان تک بارش ہی بارش ہے، اور بارش نے جو تباہی مچائی ہے، سوشل میڈیا پر اس کی بڑی خطرناک، دل دہلا دینے والی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے۔ پوری تباہی ہی تباہی مچی ہے۔ ہماچل کا حال تو بڑا برا ہے۔ ہماچل میں 80 لوگوں کے افراد کے مرنے کی خبر ہے، پنجاب میں 10 افراد، اور دہلی میں بھی دریائے جمنا کی جو واٹر لیول ہے، آبی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ جہاں تک ہماچل پردیش کی بات کریں تو ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج سے 15 دن پہلے ہی بھگوا آتنکوادیوں نے، ہندوتوادی آتنکوادیوں نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی تھی کہ 15 دن کے اندر اندر ہماچل کو خالی کر دیا جائے، ہے نا، ورنہ یہ کریں گے ورنہ وہ کریں گے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر حال یہ ہو گیا کہ ان تمام دھمکی دینے والوں کے گھر، دکانیں، مکانیں سب تباہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو گھر اور مکان سے بھی خالی کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم مت کرو، اتیاچار مت کرو، ناانصافی مت کرو، اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرو۔ ایکچوئل میں ابھی فی الحال جتنے بھگوا دھاری آتنکوادی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابا جی کی حکومت ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اور سچ بات یہی ہے کہ جس شخص نے یہ بیان دیا تھا اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، آخر اللہ نے اوپر سے فیصلہ کر دیا۔ ہریانہ سے بڑی عجیب و غریب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، چور نے مندر میں جا کر ہنومان چالیسا پڑھا۔ ہنومان چالیسا پڑھنے کے بعد باقاعدہ اپنے جیب سے جو ہے 10 روپے نکال کر ہنومان کی مورتی کے سامنے چڑھائے۔ جی ہاں، 10 منٹ تک کے ہنومان چالیسا پڑھا، مندر میں چراغ جلایا، اور پھر اس کے بعد میں اس بکس سے 5000 روپے لے کر فرار ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ چور بھی پہلے ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ہنومان کی مورتی کے سامنے 10 روپے رکھ رہے ہیں اور ہنومان جی کے 5000 روپے بکس میں سے لے کر جا رہے ہیں۔ اس خبر کو کافی وائرل ہوتے ہوئے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے۔ تو خیر، چور تو چور ہے۔ چور جب چوری پر آتا ہے تو نہ مندر دیکھتا ہے، نہ مسجد دیکھتا ہے، نہ گرودوارہ دیکھتا ہے، نہ چرچ دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ خبر اس لیے وائرل ہو رہی ہے کہ چور باقاعدہ اطمینان سے اندر گیا اور ہنومان چالیسا پڑھا، 10 روپے اپنے جیب کے ہنومان جی
को बाकायदा वहाँ पर मूर्ति पर चढ़ाया और बाकी जो 5,000 रुपये रखे थे वहाँ से लेकर फरार हो गया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, बीजेपी का एक बड़ा लीडर ब्रजभूषण, जिसके खिलाफ 2 महीने से बेटियां धरना दे रही थी, जी हाँ, अब खबरें आ रही है कि ब्रजभूषण की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही है। यह अलग बात है कि बीजेपी का इतना लाडला है कि बीजेपी ने अभी तक ब्रजभूषण को कुछ भी होने नहीं दिया। और फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही ब्रजभूषण की कि किस तरीके से वो एक महिला पत्रकार को झड़प रहा है और किस तरीके से उसे धुतकार रहा है और डांट रहा है। इसको लेकर बाकायदा स्वाति मालीवाल जो एक बड़ी कदावर महिला लीडर है, उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण को फौरन गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में ठूसा जाए। ये सूरत से भी गुंडा और मवाली दिखता है और इसका किरदार भी गुंडे और मवालियों का है। खातून पहलवान के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह की फ़ोन लोकेशन से उसकी मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जहां उनको हिरासा किया गया था। खैर, ब्रजभूषण की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। 4 तस्वीरें और कॉल रिकॉर्ड जो है वो परेशान कुन साबित हो रही है। रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर बड़ी भौचाल वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कलमदानों की तकसीम पर, यानी सादे अल्फाज में कहे कि मंत्री कौन बनेगा और कौन कौन सा मंत्री बनेगा, इसकी तकसीम पर आखिर विवाद हो गया, तनाज़ा हो गया। तो ये तो होना ही था। तो अब काबीना जो कैबिनेट बनने वाली थी और उसको बढ़ाया जाने वाला था, उसकी जो तौसी थी वो टल गई। अजीत दादा पवार, जो लोग कहते हैं कि ईडी या सीबीआई के डर से बाकायदा बीजेपी की गोद में आए, आखिर वो दिल्ली पहुंच गए हैं। वजारत खजाना को लेकर मामला तनाव में आ गया। एक्चुअल में इसमें जो खाते होते हैं, तो मलई वाला खाता कौन सा है, किस में ज़्यादा माल मिल सकता है, उस खाते को लेकर काफ़ी हमारे नेता लड़ते हैं। तो वजारत खजाना के मामले को लेकर तनाव पैदा हो गया पहले, और अब शिंदे ग्रुप का ये कहना है कि पहले काबीना कैबिनेट की तौसी की जाए, फिर कलमदानों की कि कौन कौन सा मंत्री बनेगा, फिर बाद में इसकी तकसीम की जाए। लेकिन खैर, कलमदानों की तकसीम पर ज़बरदस्त विवाद हो गया और अजीत दादा पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। तो खैर, ये तो होना ही था। अब शिंदे जी की कुर्सी को भी खतरा महसूस हो रहा है, ऐसा भी सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। अगला दिन 17 जुलाई को सोनिया गांधी सभी पार्टी को इशाइयाँ देगी, यानी रात का खाना, रात के खाने पर सोनिया गांधी ने तमाम पार्टियों के अपोजिशन लीडरों को बाकायदा मदऊ किया है, बुलाया है। और खबरें आ रही है कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी मदऊ किया गया है। बेंगलुरु की मीटिंग में 24 अपोजिशन पार्टियां शरीक हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। खैर, तमाम अपोजिशन पार्टियों का अब एक ही मुद्दा है कि भैया सब एक हो जाओ। और जिस शख्स ने और जिस पार्टी ने मुल्क को तबाह कर दिया, जनता को धोखा दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, बेरोजगारी को बढ़ा दिया, लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया, मरना भी मुश्किल कर दिया, जिस पार्टी ने दंगे और फसाद और हिंदू मुसलमानों में नफरती फैला दी, उस पार्टी को हटाना अब हम सब के लिए ज़रूरी हो गया है, ताकि मुल्क की सेकुलरिज्म, मुल्क की जमहूरियत को बचाया जा सके। तो अब बाकायदा बेंगलुरु में जो मीटिंग होने वाली है उसमें 24 अपोजिशन पार्टियां शरीक होगी। अगले दिन इस वक्त यूसीसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, रजा एकेडमी और तमाम मुस्लिम तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह एक होकर इस नापाक कानून, जी हाँ, यूसीसी की मुखालफत कर रहे हैं। और तमाम उलमाए किराम ने मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश की और कामयाब भी हुए हैं कि भैया ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। मोदी सरकार ये जो नापाक हरकत कर रही, घटिया हरकत कर रही है, ये मुल्क के अमन शांति को नुकसान देने वाली चीज़ है और मुल्क के संविधान के खिलाफ ये घटिया हरकत है। तो खैर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर ज़बरदस्त अंदाज में मुहिम चला रही है। 2 मीटिंगों में तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हमको भी मदऊ किया गया, जूम मीटिंग में हम शरीक रहे। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मोहतरम हैं, उनकी सदारत में हमारी मीटिंग हुई। तो काफ़ी अच्छा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तहरीक चल रही है। और अभी खबर ये भी आ रही है कि बोर्ड के वक्त ने प्रकाश अंबेडकर, दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर से भी मुलाकात की और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो मसाइल पैदा हो गए इस पर तफसीली गुफ्तगू की।
और प्रकाश अंबेडकर से गुफ्तगू करते हुए बोर्ड ने बताया कि जब से ये हुकूमत आई है बीजेपी की, तब से मुल्क भर में कमज़ोरों, दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़, अक़लियतों, खुसूसन मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी और जुल्म का सिलसिला जारी है। कभी मॉब लिंचिंग तो कभी बुलडोज़रों का नापाक और घटिया आतंकी इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, इबादतगाहों पर हमले, गरीबों पिछड़ों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। इसलिए अब हम सबको मिलकर एक साथ आना होगा। खैर, आप जानते हैं कि दलित, बौद्ध, तमाम ही अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, SC, ST, OBC, ये सब UCC के खिलाफ, यानी मोदी जी की नापाक हरकत के खिलाफ एक होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मोदी जी का ब्लड प्रेशर और बीजेपी की परेशानियां बढ़ रही है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी अभी अमेरिका से आए और फौरन फिर उनका बाहर घूमने को दिल चाह रहा है। तो अब अमेरिका से आने के बाद फ्रांस और मुत्तहदा अरब इमारात यानी UAE, दुबई वगैरह के दौरे पर हमारे लाडले वजीर आजम जाएंगे। आपको याद होगा कि जब मणिपुर जल रहा था, आज 3 महीने मुकम्मल हो रहे हैं, मणिपुर जब जल रहा था तो उस वक्त हमारे लाडले वजीर आजम कर्नाटक में प्रचार में लगे हुए थे और अपने आप पर फूल बरसा रहे थे। और फिर 2.5 महीना हो गया, इस दौरान बीच में अमेरिका जाकर आ गए, लेकिन मणिपुर उनका जाना नहीं हुआ। और अभी हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस जाने वाले, दुबई घूमने जाने वाले, जहां मैं गया था, बुर्ज वगैरह, बुर्ज खलीफा वगैरह सब हमारे वज़ीर आज़म देख कर आएंगे। मगर अभी शिमाली हिंद में जो तूफान आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर सब कुछ, दुकान मकान सब कुछ तबाह हो चुके हैं। मगर शायद वज़ीर आज़म को फ्रांस जाने का, दुबई जाने का वक्त मिल जाएगा, वहां जाने का वक्त शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फ्रांस और दुबई के दौरे में अभी बिजी रहेंगे। जबकि मणिपुर के लोगों ने, बल्कि मणिपुर के 31 MLAs, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर तबाह हो गया, आज 2.5 महीने हो गए, वहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, तो मणिपुर के 31 MLA ने अमित शाह से यह दरखास्त की है कि यहाँ के माहौल को दुरुस्त करने के लिए कुछ करो। मगर अमित शाह क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि वो कुर्सियां बचाने में और MLAs MP खरीदने में लगे हुए हैं। जहां उनकी पार्टी नहीं जीतती है, वहां जमहूरी तरीके से जीती हुई पार्टियों को कैसे गिराना है, वो उसमें लगे हुए हैं। नाज़रीन, आइए सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चली आई और यहाँ पर नाजायज़ तरीके से आई, नाजायज़ तरीके से रह रही थी और सचिन की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन अब आप देखें कि सीमा हैदर पर ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि वो भगवा जिहाद था, लौ जिहाद नहीं था। जी हाँ, अगर लड़का मुसलमान होता, लड़की हिंदू होती, तो फिर हमारे जितने भी भगवा आतंकवादी है वो बिल्कुल रोड जाम कर दिए होते और अभी तक के हमारे चैनल कुत्तों से भी ज़्यादा भौंकने का हक अदा कर रहे होते हैं। मगर सीमा हैदर मुसलमान है और जिसकी ज़िंदगी में आई वो सचिन है। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि सचिन ने नाजायज़ काम किया और एक शादीशुदा 4 बच्चों की माँ को जो है अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर यहाँ तक बुला लिया, ये कोई नहीं कह रहा है। बल्कि अब खबरें ये आ रही है कि सीमा हैदर के बारे में कहा जा रहा है, हिंदू भाई ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर हमारी बहू है, सचिन के साथ ही रहेगी। पाकिस्तानी सीमा के समर्थन में गांव के लोग भी आगे आ गए हैं। जबकि सीमा हैदर के ताल्लुक से अलग अलग खबरें आ रही है। जी हाँ, कोई उसे पाकिस्तानी जासूस बता रहा है, तो एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक चैनल वाला उससे कुरान की कुछ आयतें पूछ रहा है, उसको मालूम नहीं, 5 वक्त की नमाज पूछ रहा है, उसको मालूम नहीं। तो लोगों का ये भी कहना है कि ये सीमा हैदर मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान के अगर पेट की होती, मुसलमान होती, तो उसको सूरह फातिहा पूरी याद होती, उसको नमाज 5 वक्त की याद होती, क्योंकि गिरे से गिरा मुसलमान, उसको भी सूरह फातिहा याद है और उसको नमाजें कितनी है याद है। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान में रहकर उसको नमाजें मालूम नहीं, उसको कलमा मालूम नहीं, उसको आयतल कुर्सी मालूम नहीं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा के पूरा कोई अलग ही एक गेम है जिसको छुपाया जा रहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट